हाउस, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, अपोजिट बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेशन रोड, जिला विकाराबाद, तांडूर। हमारे यहाँ हम अक़साम के शूज, चप्पल, सैंडल, स्कूल शूज वाजिबी दाम पर दस्तयाब हैं। मजीद तफसीलात के लिए इन नंबरात 9032506444 या 9160181478 पर रब्त पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। हल्का असम्बली तांडूर में तरक्याती कामों का संग बुनियाद का इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इस खुसूसी प्रोग्राम में रियासती कानून साज असम्बली स्पीकर गडम प्रसाद कुमार, हुकूमत रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात और ताल्लुकात आमा के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ारत इमारत और सड़क और सिनेमाटोग्राफी वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और मुकामी रुकन असम्बली बोयानी मनोहर रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। पेदमोल मंडल के मानसापल्ली ता विकाराबाद तक 48 करोड़ 80 लाख की लागत से पहली डबल लाइन सड़कों की तामीर का संगी बुनियाद रखा गया। इसी तरह तांडूर टाउन सेंटर में अमृत 2.0 वाटर स्कीम के जरिए पानी की फराहमी को तरक्की देने के लिए 27.50 करोड़ की लागत से काम शुरू किए गए। इसके अलावा तांडूर मंडल में गोलाचेरू कुंटे की खूबसूरती के लिए 488 लाख की लागत से सेवरेज डाइवर्शन के लिए बॉक्स ड्रेन की तामीर, सीसी रोड मुर्शिद दरगाह चौक जंक्शन से 1 करोड़ 60 लाख की लागत से मरकजी लाइटिंग सिस्टम का संग बुनियाद रखा गया। इसके अलावा जनगुरुती सब स्टेशन के हाथे में चंद्रा ऊंचा सब स्टेशन की तामीराती काम का 2 करोड़ 34 लाख की लागत से संग बुनियाद रखा गया और कंदेनली सब स्टेशन का 2 करोड़ 43 लाख की लागत से और जुंटूपल्ली सब स्टेशन का 2 करोड़ 99 लाख की लागत से संग बुनियाद रखा गया। इसी तरह 2 करोड़ 48 लाख की लागत से तामीर करदा जनगुरुती सब स्टेशन का आगाज किया गया। इसके अलावा तांडूर शहर में 35 करोड़ की लागत से महबूब नगर से चिंचौल तक 4 लाइन सड़क और पुल की तामीर के काम का संग बुनियाद रखा गया। बाद अज़ा नौ मुंतखब मार्केट कमेटी सदर बाल रेड्डी, नौ तश्कील शुदा मार्केट कमेटी रुकन आमिला को हलफ दिलवाया गया। इस तकरीब हलफ बर्दारी मौके पर रियासती वज़रा, मुकामी रुकन असम्बली, सदर नशीन बल्दिया तांडूर और दीगर ने इस जलसे से मुखातिब किया। इन प्रोग्रामों में जिला कलेक्टर प्रतीक जैन, महकमा सड़क और इमारत के सेक्रेटरी हरिचंदना, इंजीनियर एंड चीफ मोहन नायक, SV वसंता नायक, इंचार्ज EE श्रीधर रेड्डी और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। ఇప్పుడే మా అధికారులు ఇక్కడ మోహన్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, మా మేడం అర్చన సెక్రటరీ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, కలెక్టర్ గారు కూడా వేదిక ఉన్నారు. అది ఎప్పుడు నిన్ననే వాళ్ళకి జీవో కూడా రావడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా రాత్రి పౌరులు కష్టపడి ఈ రోజు మనం ప్రొడ్యూషన్ చేస్తున్నటువంటి ఏదైతే వికారాబాద్ తాండూరు 100 కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు వైభవం నుంచి కాగా బైపాస్ రోడ్ వరకు దాదాపు 35 కోట్లు కానివ్వండి, మిగతా కోకల్ బ్రిడ్జ్ కానివ్వండి, బస్సు అదే ఈ రోజు అమృత్ రోడ్లో దాదాపు 26 కోట్లతో ఈ రోజు తాండూరు పట్టణంకి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కానివ్వండి, వాటర్ సప్లై కోసం దాని కూడా శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. అదే కాదు ఈ రోజు గొల్లచెర్ల పాత్రలో డ్రైనేజ్ వాటర్ పోవాలంటే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండే దానందరినీ కూడా ఈ రోజు 5 కోట్లతోనే పెద్ద సహకారంతో ఈ రోజు రెవెన్యూ శ్రీనివాసరావు గారు కానివ్వండి, ప్రసాద్ గారు కానివ్వండి, వెంకటరెడ్డి గారు మన సహకారంతో 5 కోట్లతో ఈ రోజు పాత్రలు ఏదైతే వాటర్ బయటికి డ్రైనేజ్ వాడికి 5 కోట్లతో దాని కూడా శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఈ రోజు మనం డబ్బు పెట్టడం దశల వారీగా 6 నెలలకు 25 సబ్స్టేషన్ మంజూరు
ప్రభుత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఆర్థిక విధ్వంసాన్ని సృష్టించిపోయింది. ఈ రాష్ట్రంలో ఆర్థిక విధ్వంసాన్ని సృష్టించిపోయింది. భూ విధ్వంసం సృష్టించింది, లిక్కర్ విధ్వంసం సృష్టించింది, ఇసుక విధ్వంసం సృష్టించింది. వచ్చిన ప్రభుత్వానికి ఏమి పని లేకుండా చేసుకునేది విక్రమంగా ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. మరి మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంగా మీరు చూస్తున్నారు. మంత్రులు మంత్రులున్నారు, ఏ మంత్రికి ఏ కావాలని అడిగితే కూడా ముఖ్యమంత్రికి అడగాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ మంత్రులే వాళ్ళే సాక్ష్యం చేసి చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆ విధంగా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిగా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అడగలేదు. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వంగా ఎన్ని అప్పులు పెట్టుకొని కూడా ఎలక్షన్ లో ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు కానీ మేనిఫెస్టోలో ఉన్న కార్యక్రమాలు కానీ మొన్న ఈ మొదటి మీ అందరికీ తెలుసు. 2 లక్షల రూపాయలు ఆగస్టు 15 చేస్తా రైతుల రుణమాఫీ అన్నారు. ఇంకా 50 అది కూడా అమెరికా ఓడిలు రాగానే 50 కూడా రైతుల రుణమాఫీ చేస్తారు. మరి 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేసిన దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి లేడు, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తప్ప. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి పెద్దలందరూ వారికి మద్దతు ఇస్తూ ముందుగా మీ అభిమాన నాయకుడు మనోహర్ రెడ్డి గారి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మీ తరఫున తెలియజేస్తున్నాను. అదే రకంగా కొత్తగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మార్కెట్ కమిటీ తమ్ముళ్ళందరికీ కూడా, చెల్లెలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. సాధించుకున్న తెలంగాణలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ ప్రభుత్వం ఏ మార్పు కావాలని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ రాజ్యాన్ని తెచ్చుకున్నామో వడిగా ఈనాడు ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధిలో, సంక్షేమంలో జోడెడ్లలాగా ఈనాడు ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్న సంగతి మీకు తెలియదు కాదు. ఈరోజు మన వికారాబాద్ లో కానీ, తాండూరులో కానీ మౌలిక వసతులకు సంబంధించిన అనేక R&B రోడ్లు, ఫ్లైఓవర్లు, తాగడానికి మంచినీరు, డ్రైనేజీ, ఇతరత్ర సబ్స్టేషన్స్ ఓపెనింగ్ చేసుకున్నా, అదే రకంగా శంకుస్థాపనలు చేసుకున్నాం. నాకు తెలిసి ఒక 380 నుంచి 390 కోట్ల విలువ చేసే వర్కులని ఇప్పుడే శంకుస్థాపన చేసుకుని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక సంక్షేమ కార్యక్రమానికి వస్తే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆనాడు పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఏమైతే హామీలు ఇచ్చారో 6 గ్యారంటీలు ఆనాడు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు, ఖర్గే గారు ఏదైతే తుక్కుగూడ సభలో చెప్పారో చెప్పిన మాటల ప్రకారం ప్రభుత్వం ఏర్పడిన మొదటి 100 రోజుల్లోనే 6 కార్యక్రమాల్లో 5 గ్యారెంటీలు మీ గుమ్మానికి చేర్చింది ఈ ఇందిరమ్మ రాజ్యం. అంతేకాదు 3 లక్షల కోట్ల అప్పున్నాయని మేమందరం అనుకున్నాం ఎన్నికలకు ముందు. ఎన్నికలైన తర్వాత లెక్కన చూస్తే 3 లక్షల కోట్లు కాదు, 7,20,000 కోట్లు అప్పులు ఆనాటి ప్రభుత్వం చేసి ఆ భారాన్ని ఇందిరమ్మ రాజ్యం మనం నెత్తిన మాట వాస్తవం. నిన్నగాక మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీలో మీరు చూశారు, సభాపతి గారు కూడా ఉన్నారు. ధరణి విషయం గురించి ధరణిలో అన్నాడు
అవసరం లేదు. 4 సంవత్సరాలైంది ఎల్ఆర్ఎస్ అప్లికేషన్ తీసుకొని ఆ ఎల్ఆర్ఎస్ అప్లికేషన్ ఆ ప్రభుత్వం పరిష్కరించలేదు. ఈ ప్రభుత్వం రాబోయే 3 నెలల లోపే ఆ 25 లక్షల అప్లికేషన్ ఏమైతే ఎల్ఆర్ఎస్ అప్లికేషన్ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో పరిష్కరించుకోబోతున్నాం. అంతేకాదు రైతులు రాజు చేయాలని ఈ ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉన్న సుమారు 31,000 కోట్ల రైతుల రుణాన్ని ఈ ప్రభుత్వ నిబంధనతో మాఫీ చేస్తున్న సంగతి కూడా మీకు తెలియంది కాదు. ఇందాక ప్రధాని చెప్పాడు, గడిచిన 10 సంవత్సరాలలో ఆనాటి ప్రభుత్వం. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।